looping structure in PHP. So looping structure in PHP is an iterative control structure that involves the executing same block of statements for a specified number of times. Okay, so ஒரு certain number of statements multiple times execute ஆகிறதுக்கு பேரு iteration or looping அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so இது வந்து PHP லயும் நமக்கு இருக்கு. So loop that iterate for fixed number of times are called as bounded loops. See நமக்கு வந்து 50 times work ஆகணும், body of the loop வந்து 50 times work ஆகணும் இல்ல 60 times work ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு fixed number of times வந்து நமக்கு ஒரே work multiple times நமக்கு execute ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு bounded loops. Okay, இதுல 4 types of loops இருக்கு நமக்கு PHP ல. One is for loop, while loop, do while loop, for each loop. First one, for loop. So for loop is used when you know how many times you want to execute a statement or a block of statements. So இது வந்து நமக்கு எத்தனை டைம் நமக்கு ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமோ இந்த ஃபார் லூப்ல கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். So syntax for the for loop, first initialization, that is init counter, then placeholder semicolon, test counter, then semicolon, increment counter, then curly braces குள்ள நம்ம executed code வந்து body of the loop வந்து கொடுப்பாங்க. So ஒவ்வொரு லூப்லயுமே நமக்கு 4 பார்ட் இருக்கும். initialization, test condition, increment and body of the loop நமக்கு இருக்கும். So initializationனா for loop குள்ள யூஸ் பண்ணக்கூடிய variables நம்ம starting values கொடுக்கிறதுக்கு பேரு initialization. test condition means so அது எத்தனை டைம்ஸ் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும், அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா body of the loop எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சப்போஸ் டெஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா body of the loop விட்டு நமக்கு வெளியே வந்துரும். then increment counter, ஒவ்வொரு டைம் ஐட்ரேஷனையும் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா இன்கிரிமெண்ட் பண்ணணும், that is increment counter. then code to be executed அப்படிங்கிறது body of the loop, என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் code to be executed. so இதோட flow chart பாருங்க. so first initial action, அப்புறம் test condition வந்து செக் பண்ணுது. so அதுக்கப்புறம் condition ட்ரூவா இருந்ததுன்னா body of the loop நமக்கு execute ஆகும். suppose condition false-ஆ இருந்ததுன்னா exit from the loop விட்டு நமக்கு வெளியே வந்துரும். so example அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா flow chartல இப்ப initialization I equal to 0 அப்படின்னு கொடுக்கிறோம். so 0 less than 100, condition is true. condition trueனா நம்ம அதுக்குள்ள body of the loop execute ஆகும். out system.out.println கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, welcome to Antalya அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. so அது வந்து நம்ம print பண்ணோம். then given string வந்து print பண்ணிடுச்சு. then I++ அப்படின்னு வர்றப்போ 0 plus 1 equal to 1. now நமக்கு 1 less than 100, condition again true, again string வந்து நமக்கு print பண்ணோம். up to நமக்கு இதே condition எது வரைக்கும் execute ஆகும்னா 0 to 99 times நமக்கு execute ஆகும். 100 iல வர்றப்போ நமக்கு என்ன 100 less than 100, condition false. so condition false ஆகிறப்போ loop விட்டு நமக்கு வெளியே வந்துரும். so இதுல parameters ஒவ்வொன்றையும் நம்ம பார்க்கலாம். first init counter, initialize the loop initial counter value. so I equal to 0, I equal to 1 அப்படின்னு initial value assign பண்றோம் இல்லையா, that is initialization. okay, so the second one is test condition, evaluated for every iteration of the loop. ஒவ்வொரு iteration அப்பையும் இந்த condition வந்து ட்ரூவா இருக்கணும் கண்டிப்பா, அப்பதான் loop வந்து continue ஆகும். suppose இந்த condition false-ஆ இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும், loop வந்து end ஆயிடும். இப்போ I less than 100 கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா, that is test counter. increment counter means increases the loop counter. ஒவ்வொரு தடவையும் நமக்கு iteration ஆகணும், அப்ப increment ஆகணும் இல்லையா. I++ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, I++ங்கிறப்ப first time 0-வா இருந்தது, அப்புறம் 1, next 2 அப்படிங்கிறது increment ஆயிட்டே இருக்கும், increase ஆயிட்டே இருக்கும், that is increment counter. example for the for loop, dollar symbol ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கு முன்னாடி டாலர் சிம்பிள் இருக்கணும் PHPல. ஸோ அதனால டாலர் சிம்பிள் I equal to 0. ஸோ I equal to 0ங்கிறது இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 0. நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் கண்டிஷன் I less than or equal to 10. அப்போ 0 less than or equal to 10. ஸோ 0ங்கிறது 10 விட கம்மியாக தான் இருக்கு. ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ, கண்டிஷன் ட்ரூனா the number is 0 அப்படிங்கிறது print பண்ணும். then again I++, Iல now 0 plus 1 so equal to 1. so 1 less than or equal to 10, condition true, the number is 1. again print the number 1. then I++, 1 plus 1 2. now check the condition, 2 less than or equal to 10, condition true, the number is 2. again I++, 2 plus 1 equal to
3. 3 greater than less than or equal to 10. What is the answer? The condition is true. The number is 3. Again up to இது எது வரைக்கும் நமக்கு print ஆகும் 0 to 9 வரைக்கும் print ஆகும். எப்ப ஐல வந்து 10 ஆகுதோ 10 வர்றப்போ 10 equal to 10 condition வந்து true இருக்கும். So அப்ப 0 to 10 வரைக்குமே நமக்கு print ஆகும். 11 வர்றப்ப தான் condition false ஆகும். 11 less than or equal to 10 condition false. அப்போ அந்த loop விட்டு நமக்கு end ஆயிடும். Okay. Next for each loop. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா initialization and test condition, body of the loop and increment இந்த நாலு பார்ட் இருக்கும். இதுவும் one of the loop in PHP. So for each loop is exclusively available in PHP. It is mainly used for looping through the values of an arrays. Array type of values வந்து யூஸ் பண்றதுக்காக இந்த for each loop வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அரேஸ்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம், முதலே பார்த்திருக்கோம். ஒரு குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரே நேம்ல ஸ்டோர் ஆயிருந்ததுன்னா தட் இஸ் அரேஸ். இதுல 1 dimensional 2 dimensional நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த அரேஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் லூப் வந்து for each loop. The loop iteration depends on each key value pair in the array. ஒவ்வொரு அரேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அரே எலிமெண்ட்டுக்கும் நமக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த இண்டெக்ஸை வந்து மார்க் பண்றதுக்காக இல்லை வந்து அதை வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணிட்டு அந்த அரேல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை பிரிண்ட் பண்றதுக்கோ இல்லை அரேல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்ல நம்ம ஏதாவது ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கோ for each loop வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. The value of the current array element is assigned to value variable and the array pointer is shifted by 1 until it reaches the end of the array element. ஒரே நேம்ல நமக்கு அரேஸ் வந்து ஒரு group of elements இருக்கு. அப்ப individual element ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு இண்டெக்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த இண்டெக்ஸை வந்து நம்ம இந்த for each loopல கொடுத்துருவோம். ஸோ அந்த இண்டெக்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அரே எலிமெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்றது இல்லைன்னா ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டை ரெட்ரீவ் பண்றது அதுல ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்றது நம்ம பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் syntax பார்ப்போம். For each array as the value and coded to be executed. Okay. So இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் student name அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அரேல நான் என்ன பண்றேன் 5 நேம்ஸ் இருக்கு. 5 நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. and for each loopல student name as value அப்படின்னு கொடுத்துறேன். அப்போ அதோட இண்டெக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம்க்கு இண்டெக்ஸ் வந்து 0 அண்ட் செகண்ட் நேமுக்கு இண்டெக்ஸ் வந்து 1 அண்ட் தேர்ட் நேமுக்கு 2 அண்ட் ஃபோர்த் நேமுக்கு 3 அண்ட் ஃபிஃப்த் நேமுக்கு 4ன்னு நமக்கு 0 to 4 வரைக்கும் இண்டெக்ஸ் வந்து அசைன் ஆயிடும். ஸோ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையா நமக்கு கால் பண்ணி பிரிண்ட் பண்றதுக்கு இந்த for each loop வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஆஸ் த வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல வேல்யூன்னு கொடுக்குறப்போ ஸோ அரேல இருக்கக்கூடிய நேம்ஸ் எல்லாமே 1 by 1 நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே. ஸோ இதில் for each loopல வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சீக்வன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து நான் என்ன பண்றேன் 18, 20, 32 இருக்கு for each loopல. ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துறேன், பிரிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன். எப்போ for loop ஒரு கண்டிஷன் எண்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எலிமெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கோ அது வரைக்கும் நமக்கு for loop வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ல நமக்கு என்ன இருக்கு 18. ஸோ 18ங்கிறது பிரிண்ட் ஆகும். எகெயின் எக்ஸ் பிளஸ் பிளஸ்ன்னு வர்றப்போ நமக்கு அடுத்த இண்டெக்ஸ் 0 plus 1 1ன்னு வந்துடும். ஸோ 1வது பிளேசஸ்ல நமக்கு 20 இருக்கு. ஸோ 20ங்கிறது பிரிண்ட் பண்ணும். அடுத்து 2 plus 1 3 ஆகும். ஸோ தேர்ட் பிளேஸ்ல நமக்கு 32 இருக்கு, அது பிரிண்ட் ஆகும். அண்ட் 4ன்னு வர்றப்போ ஃபோர்த் பிளேஸ்ல நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ for each loop அதோட நமக்கு எண்ட் ஆயிடும். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த for each loop. ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கிறதோ இல்ல ஒரு அரேல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு print பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது for each loop. Then while loop. The while loop executes a block of code as long as the condition specified in the while statement evaluates to true. Okay. So எப்போ condition true இருக்கோ அப்போ while loop ஓட body of the loop வந்து நமக்கு execute ஆகும். எப்போ condition false ஆகுதோ அப்போ while loop விட்டு நமக்கு வெளியே வந்துடும். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 4 parts இருக்கும். One is initialization and test condition, body of the loop and iteration. Okay. So அதோட எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இப்போ student count is 10 and student number is 1 and while student number less than or equal to student count and student number is okay
ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்டோட நம்பரை வந்து பிரிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கோடிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அசைன் பண்ணிக்கிறோம், இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். மொத்தம் டோட்டல் ஸ்டூடெண்டோட கவுண்ட் வந்து 10. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்டோட இனிஷியலைசேஷன் வந்து 1. ஸோ 1 less than or equal to 10. கண்டிஷன் ட்ரூ. The student number is 1 அப்படிங்கிறது நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணும். Again student number plus plus. அப்போ 0 plus 1, 1 plus 2. Now 2 less than or equal to 10. Condition again true. Again print the number is 1. The student number is 2 அப்படிங்கிறது print பண்ணும். அப் டு 1ல இருந்து நமக்கு எது வரைக்கும் print பண்ணும்? 10 வரைக்கும் print பண்ணும். எப்போ student number 11 வருதோ 11 less than or equal to 10 condition false. So condition false ஆகிறப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடும்? while loop விட்டு end ஆயிடும். This is one of the loop. ஓகே, ஸோ எப்போ கண்டிஷன் வந்து நமக்கு ட்ரூவா இருக்கோ அப்போ மட்டும்தான் ஸ்டேட்மெண்ட், பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அப்டேஷன் ஆகும். அப்டேஷன் ஆயிட்டு திரும்பி கண்டிஷனை நமக்கு செக் பண்ணும். கண்டிஷனை செக் பண்றப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுது அப்படின்னம்னா அப்போ அந்த லூப் வந்து நமக்கு எக்ஸிட் ஆயிடும். ஓகே, அடுத்து do while loop. So do while loop is similar to the while loop but executes the block of code at least once before evaluating the condition. நமக்கு வந்து இது கண்டிஷனை வந்து எண்ட் ஆஃப் த லூப் தான் நமக்கு செக் பண்ணும். பட் ஃபார் லூப், ஃபார் ஈச் லூப் அண்ட் while loop எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனை செக் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு பாடி ஆஃப் த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இது கண்டிஷனை செக் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு தடவை நமக்கு பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். அப்புறம் செகண்ட் டைம் ஐட்ரேஷன் அப்பதான் கண்டிஷனை செக் பண்ணும். செகண்ட் ஐட்ரேஷன் ட்ரூவா இருந்ததுன்னா பாடி ஆஃப் த லூப்குள்ள போகும், ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா லூப்பை விட்டு வெளியில வந்துடும். ஸோ இதோட சின்டாக்ஸ் பாருங்க. do code to be executed and while condition is true. So starting value, first இதோட flow chart பார்ப்போம். Then இது எல்லா இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இனிஷியலைசேஷன் இருக்கும், that is the start loop and do somethingனா அதுக்குள்ளதான் நம்ம வந்து body of the loop கொடுத்திருப்போம். So end of that நம்ம condition கொடுத்திருப்போம். condition second iteration ட்ரூவா இருந்ததுன்னா நமக்கு body of the loop again execute ஆகும். எப்போ condition நமக்கு false ஆகுதோ அப்போ லூப்பை விட்டு நமக்கு வெளியே வந்துடும். Quick example, same whileக்கு என்ன பார்த்தோமோ அதே count வந்து நம்ம பார்ப்போம். Total student of count is 10 and student number is 1 and the student number is அப்படிங்கிறது நமக்கு print பண்றோம். body of the loopல இன்கிரிமெண்ட்டும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ கண்டிஷன் பாருங்க, while loop லாஸ்டா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? do while loopல நமக்கு கண்டிஷன் வந்து லாஸ்டா கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் the student number is 1ங்கிறது print பண்ணிடுது. இன்கிரிமெண்ட் நடக்கும், 1 plus 1 equal to 2. So 2 less than or equal to 10 condition true. Again go to the body of the loop. The student number is 2. Up to நமக்கு எது வரைக்கும் print ஆகும்? So 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் நமக்கு print ஆகும். எப்போ 11 student number மாறுதோ 11 less than or equal to 10 condition false. அப்போ do while loop விட்டு நமக்கு வெளியே வந்துடும். Thank you.